बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मन यअमल मिनस सालिहाति व हुवा मुमिनुन फ़ला कुफ़रान लिसअयिहि व इन्ना लहू कातिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीम एहसान और करम दे कि अल्लाह पाक मुंग होता उस तौफ़ीक़ राक और पदी मसरूफ़ियत के मंग वक़्त राउख और द दिन द ज़दकड़े द पारा द दिन ख़बरे औरेदुल द पारा दिज़े तरा यौ ज़ेरा जम शू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ज़मंग रातल दारा जम केदल दा पाखपल दरबार की कबूल व मंजूर की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प मुंग बांदी बेशुमार इनामात और एहसानात कड़ी दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंगा इंसानान पैदा कड़ियू पे इंसानानों की ब्या मोमिनान मुसलमानान पैदा कड़ियू और ब्याई द पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और मुबारक उम्मत मुंग तरा नसीब करे दे और ब्याई मुंग त दिन फ़िक्र रा नसीब करे दे पदे टूल नियामतुन बांधे क मंग दा अल्लाह शुक्र अदा को मंग टूल जवन बतीर को खुदा अल्लाह शुक्र ब अदा नकू। अल्लाह पाक दे दा नियामतुना ज़मंग नस्लुन तहुम नसीब उगर जई और द दिन फ़िक्र दा दे अल्लाह पाक संग च दे हक़ दे मुंग ताव ज़मंग औलाद ता नसीब उगर जई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त च संग नारिनऊ ल खुसूसियात वरकड़ी दी दगा रंग अल्लाह पाक जनानऊ ता द दिन पर हवाले योसू खुसूसियात डेर अजब नसीब कड़ी दी। कल च पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खपल नबूवत इजहार क सलेख काल बाद दा अल्लाह पैगम्बर खल्क़ तदावी जज़द अल्लाह नबीम माँ बांद द आसमान न वही राजी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माँ वही राउड़ी नु दो टोलो न अव्वल चिचा द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़बर मन लेदा और दाग पे पैगम्बरी ईमान रावड़े दे नु आगाय व जनाना दा और पदी उम्मत के आगे तदा एजाज़ और आगे तदा लोई शान अल्लाह वरकड़े दे चागा दे उम्मत अवलन मोमिना और अवलन मुसलमान अदा और आगबल सोकना ज़मंग उस्ताद द टूल उम्मत द टूल मशरम मोर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा दा ब्याकल च इस्लाम त द माल ज़रूरत हो नु कमे हस्ते च खपल माल द इस्लाम द पार कुर्बान करे दे द चाप माल बांधे च इस्लाम त आज़मत शौकत और इज़्ज़त मिलाव शवे दे आगा माल हम द यौ जनानव च द आगा जनानन नुम दगा सहाबिया दगा ज़मंग मोर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा च दे अखपल टोल माल ब्या पर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधी शिंदले दे कुर्बान करे दे और द अल्लाह पैगम्बर आगे द माश द फ़िक्र ना बेगमा करे दे चागा सिर्फ द दिन कारू की द अल्लाह पैगाम खल्क़ तौर सही नुस्तासुदा द्वेम एजाज़ द्वेम लोई शान कि अल्लाह द इस्लाम द पार अस्तासु मालून कुर्बान अवल आगा अल्लाह पाक कबूल करी दी ब्या चकल द इस्लाम द पारा द जान द कुर्बान मौका रागले दा कि इस्लाम सिर्फ द माल ना बल्कि द जानू न कुर्बानी हम गुआड़ी नु चाचे द टोलू न अव्वल जान प ईमान और प इस्लाम बांध कुर्बान करे दे और इस्लाम ज्वंदे सातले दे नु आगा हम यौ जनाना दा कि दागनुम दे हज़रत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा दे हज़रत सुमैया अखपल जान को कुर्बान करे दे द अखपल जान दो टुकड़ी कड़ी दी व अखपल ईमान और दाखपल इस्लाम हिफाजत करे दे। अबू जहल दे त तकलीफ़ुन रसवल अजियतुन वरकवल मुसीबतुन वरकवल और दायो तवेना कवला चकम ईमान ता कबूल करे दा ईमान प्रेक दा चकम पैगम्बर कलीमा वे दा कलीमा प्रे दा द कम रब कलीमा वे दा कलीमा प्रेक दा दे इनकार कौ नु दो उखान राव गोख्तल
په یو پورې د دې یوه پنډۍ وتړله، په بلې پورې بله پنډۍ وتړوله، او بیا یې دغه دواړه اوښان په مختلف سمتونو مختلف طرفونو ته وزغلول، لکه یو مشرق یو مغرب ته، یا شمال او جنوب ته. د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها جسم هغه په میز باندې دوه ټوکړې شو. دا یې خو ګواره کړله، دا یې خو برداشت کړله، خو ایمان اور اسلام پرې ښودل دا یې برداشت نه کړله. نو د اسلام اولنۍ شهادت، د اسلام اولنۍ وینه تویېدل، د اسلام دپاره اولنۍ د ځان قرباني، دا هم یو زنانه پیش کړې ده. بیا چې کله د الله رب العزت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت اقرار دپاره یو عظیم دعوت، یو عظیم اعلان چې هغې ته بانګ ویلی کیږي، چې دا د اسلام هغه عظیم اعلان دی چې 40 غنټې په مختلف ځایونو کې اذانونه کیږي. اوس به هم یو وخت کې اذان شروعي، 2 منټه بعد به هم یو ځای کې اذان شروعي، 10 منټه بعد به هم یو ځای کې اذان شروعي. د اذان او د بانګ د आवाज دا 40 غنټې په سنه ځای کې خامخا کیږي او اورېدلې کیږي او اورولې کیږي. نو دا आवाज چې د ټولو نه اول د چا په کور باندې اوچت شوی دی، نو هغه هم یو زنانه وه چې دومره لوی او دنګ چت هغه نه د جوماتو نه د جومات مناره وه، او د اذان سنت عمل جاری شو. صحابي خوب ولید، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وینا وکړه، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ووی چې دا کلمات ته حضرت بلال ته وښیه، او حضرت بلال هغه د اذان ووی. یو روایت کې راځي چې حضرت عبدالله ابن رواحه ته دی وښی. دا ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مؤذنانو. نو کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اولنې بانګ وی، اولنې اذان کو، نو یو انصاریه صحابیه ده چې د هغې کور چت اوچت دی، دنګ دی، وی د فلانکۍ زنانه کور ته وخیجه او هغه ځای نه اذان وکړه، بانګ ووایه. نو اولنۍ اذان چې د چا په کور باندې ویلی شوی دی، نو هغه هم یو زنانه وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به جومات کې صحابه کرامو ته وعظ و نصیحت کو، نو په ولاړه به یې کو. یو کجوره ده، د هغې تنې د هغې په ته به یې تکیه لګوله، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته دین خودو، ایمان به خودو، قرآن پاک خپل احادیث د هغې تعلیم به ورکو. یو زنانه په ذهن کې دا راله چې د الله پیغمبر دومره سات ولاړې دی، خو به ستړی شي، نو د ده دپاره یو منبر جوړېدل پکار دي چې په هغې باندې دی ناسي او صحابه کرامو امت او خلقو ته د الله د یووالي دعوت ورکي. نو دې صحابي خپل یو غلام میمون نوم دی، د هغه غلام هغه ولیږه چې ته ورشه د بازار نه لرګي راوړه، او بیا دغسې څنګه چې منبر یې داسې یو شی جوړ کا چې په هغې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناس خلقو ته دعوت ورکړي. نو هغه منبر چې کله جوړ شو، نو هغه مسجد نبوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جومات ته راوړلی شو. دا صحابیه ده فکیحه، انصاریه صحابیه ده، دې دا منبر جوړ که او په دې منبر باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کېناست. عجیبه واقعه وشوله چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا منبر پیش کړلی شو، د الله پیغمبر په دې منبر باندې کېناست، نو د یو ګوټ نه د جړه آوازونه راوچت شو، او داسې جړه وه لکه څنګه چې یو ماشوم په خپل مور پسې جاړي، سلګۍ وهلې. نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته وکتل، د صحابو په غږ کې خو څوک ماشوم نشته دی، جړه آواز د کوم ځای نه راځي. چې لږ سر مبارک اوچت که، نو دا د کجورې هغه تنه وه چې کمې ته به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکیه لګوله او د اسلام دعوت به ورکو، دا هغې چړل، او هغه په دې خفه وه چې د الله پیغمبر به ما ته تکیه وهله، نن زه د دې سعادت نه محرومه شم. نو پیغمبر علیه السلام د منبر نه راکوز شو، او هغه تنه هغې ځان پورې په سینې پورې را جوخته کړه، د هغې ورو ورو سلګۍ کمېدلې، هغه جړه هغه سلګۍ ختمې شولې. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوباره لاړ، په هغه منبر باندې کېناست. انسانان څه کوي؟
کم شیزونه چې بیجان دي، کم شیزونو کې چې روح نشته دی، هغوی زمونږ د پیغمبر سره دومره مینه کړې ده. پیغمبر علیه صلات وسلام روان دی، په دې کې یو غوا رامنډې وي راله او خپل سر پیغمبر علیه صلات وسلام ته ښکته کړ. پیغمبر علیه صلات وسلام یې په سر باندې لاس مبارک راخ کړ، د هغې عقوب چې په هغې باندې لاس راخ کړ. بیا وی د دې مالک څوک دی؟ چا وی فلانکی دی. وی دا غوا شکایت کوي چې زما مالک زما د خوراک خیال نه ساتي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې مالک ته ووي چې د دې خیال ساته. پیغمبر علیه السلام جماعت ته راغی، صحابو ته دا واقعه بیانوله. صحابه حیران شو او تپوس کوي ابقرة تتکلم، ای د الله پیغمبره غواګانې هم چرته خبرې کوي؟ نو د الله نبی وی آو په دې زما هم ایمان دی، په دې د ابوبکر او د عمر هم ایمان دی. حالانکه په دغه وخت کې د غوا چې خبرې کولی نه حضرت ابوبکر او نه حضرت عمر، هغه دواړو وی او جی بالکل زموږ ایمان دی په دې باندې. دغسې یو اوښ راغی، پیغمبر علیه صلات وسلام ته خپل سر مبارک کته کړ او اوښ کې بهېدلې. پیغمبر علیه صلات وسلام پې لاس راخ کړ. بیا یې د هغې مالک راوغوښ چې دا اوښ دا شکوه کوي، شکایت کوي چې زما مالک ما نه کار زیات اخلي او ما د خوراک کم راکوي. نو دا د حیواناتو چې کم شیزونو کې روح نه و، کم شیزونو کې روح او خو خبرې نه کوي، هغې به هم پیغمبر علیه صلات وسلام ته خپل فریاد کو، جړا به یې کوله او د پیغمبر علیه صلات وسلام سره به یې داسې مینه ساتله. نو اولنی منبر هغه د اسلام ستاسو د زنانو د طرف نه میلاو شوی دی. دا دومره لوی اعزاز دا الله پاک تاسو ته راکړی دی. نو ستاسو د زنانو دا یو فرض جوړیږي چې د هغه پیغمبر د هغه د دین سره مینه وکړئ، د هغه په مینه باندې د هغه دین په مینه باندې ځانونه قربان کړئ، مالونه قربان کړئ. په زمانه د جاهلیت کې به زنانه چې کله به خاون وفات کېده، مړ کېده به، نو یو دین والا داسې و چې هغوی بعد قبر کې د 2 کسانو ځای جوړو، یو د هغه خاون د مړي، یو به یو زنانه سره ژوندی کېښودله. وی د دې اوس ضرورت پاتې نه دی. وی دا خو د خاون د خدمت لپاره وه چې خاون مړ شو دا دې مړه شي. یو مذهب داو چې خاون به مړ شو نو زنانه به یو خوش کوټه، او کوټه به کومه وه، کوم چې د سارو، کوم ته چې ستبل وی، کوم ته چې غوجل وی، په هغې کې به دننه ایساره کړله 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې 10 ورځې، به چې دا به مړه شوله لاش به یې راوښکه وبه یې غورځو. دغه رنګې هندوانو به چې خپل مړی سېزه نو زنانه به اوسره وسېزله. دا خو تاسو شکر ادا کوئ، په سجده پرېوځئ او د اسلام او د پیغمبر اسلام شکر ادا کوئ چې تاسو د دومره لوی مقام نصیب کړی دی چې یو بچی ستاسو مخ ته ګوري، هغه ته د حج او د عمرې ثواب میلاویږي. الله ستاسو د قدمونو لاندې د اولاد دپاره جنت غوړولی دی. الله پاک ستاسو دپاره نارینه خادمان ګرځولی دي، ستاسو خدمت کوي، تاسو نه شهزادیانې جوړې کړي دي. دا خو د اسلام کمال دی، دا د اسلام فضیلت دی. په کار خدا و موږ نارینه هم په اسلام عمل کولی، خو تاسو ته خو اسلام هغه څه راکړي دي، تاسو ته هغه عزت درکړی دی، هغه شان راکړی دی، هغه لوی راکړی ده چې بل یو مذهب نه درکوله. تاسو خو خپل ځانونه، خپل مالونه دا په اسلام قربان کړئ او په خپل کورونو کې د اسلام اوازونه اوچت کړئ، د قرآن اوازونه اوچت کړئ چې ستاسو په وجه باندې کور دیندار شي، کورنۍ دیندار شي. الله رب العزت په زنانه کې 4 لوی خوبیانې ایښې دي. یوه خوبي چې زنانه دا جړا کولی شي، د جړا خاصیت دا په نارینه کې هم دی خو په زنانه کې ډیر زیات دی. په معمولی خبره باندې ځان په جړا کې او دا د سترګو نه اوښکې وبهي، کله د رښتینې جړای، کله د دروغو جړای، کله د مکر جړای. خو بهرحال د جړا خصوصیت دا الله پاک په زنانو کې د نارینو په نسبت ډیر ښه دی. د دنیا د خوشحالۍ دپاره، د دنیا د سیزونو دپاره دوی کله پلار ته جړا کوي، کله رور ته جړا کوي، کله تره، کله ماما ته جړا کوي، کله خاوند ته جړا کوي، او د دوی په جړا باندې د دغه فرمایش پوره شي. نو که چېرته ستاسو دا جړا د دین دپاره شي، د اسلام دپاره شي،
ستاسو دا اوخ کې دا که خاوند ته د دې دپاره قربان کړلی شي چې ګوره د په مخ باندې د پیغمبر سنت دا پرېږده، د دې دپاره چې ته مز نه کوي مزګزاره شه، په دې باندې چې ستا مال حلال نه دی، دا مال دی حلال کا، حلال مال راوړه، نو د هغو به هم دنیا صحیح شي او زمونږ به هم دنیا صحیح شي، د هغې به هم آخرت جوړ شي، زمونږ به هم آخرت جوړ شي. نو دا جړه دا د دین او د دیندارۍ دپاره پکار ده. لکه چې کله مړی وشي نو دا کمې زنانه چې دغه د مړي کور ته ځي، نو ډېر شی زنانه داسې چې د مړي پورې څه کار نه وي، خو صرف د دې دپاره ځي چې سبا به دا خلک ګیله کوي چې د فلانکۍ د کور نه څوک رانله، صرف هغه ګیلې ختمولو دپاره ځي او دا تلل پې هم بوجي، یاره نن خو زمونږ فلانکۍ کار و میلمانه راتله دا او دی په نننۍ ورځې باندې مړ شو، خپې اوږدې کړلې، دی بله ورځ نه مړ کېده، لکه دا مړ کېدل چې د ده په اختیار کې. نو هلته چې کله لاړې شي وګوري نو ده خو خندلی نه شي، ځکه هلته چې د کور کمې زنانه دي، د چا پلار مړ دی، د چا رور مړ دی، د چا خاوند مړ دی، خپلوانې دي، هغوی جاړي. نو دوی داسې وي چې خپل څوک مړی یاد کړي، پلار یې مړي، نیکه یې مړي، څوک چې په خپل خاندان کې مړي هغه را یاد کړي، نو د کور والا ته دا ښایي چې ستاسو به مړي جاړم، خو دا د هغوی به مړي نه، دا په هغه خپل چې کال 2 3 10 کاله مخکې مړي په هغې باندې جاړي او لږ ساعت دغه ځان په سپېړو ووهي، خپل حالت مالت خراب کړي، بیا لږ نه چې د کټ د طرف نه لږ لرې شي نو بلې زنانه نه بیا تپوس کوي چې ستا دا میک اپ او ستا دا پاوډر، ستا دا کپړې، ستا دا پیزار تا د کوم ځای کې اغوستي خورې، تا په کم بازار کې میلاویږي، بیا هغه هر څه ګیر شي، ځکه چې هغه خو د مکر جړه ول د لږ ساعت دپاره ختمه شوه، غمجن خو نه و، نو بیا به دغه خبرې شروع وي چې فلانکي بازار کې مې اغوستې دي، زه به هم ځم، ته به راسره هم لاړه شي، ما ته دکان نه دی معلوم. نو دا به بیا بازارونو ته ځي، پته نه کله جمعه بازار دی، کله د هفتې بازار دی، کله د اتوار بازار دی، کله د ټولو ورځو دپاره جدا جدا بازارونه دي او دغه زمونږ د خویندو ته هر بازار معلوم دی، دا به هر بازار ته ځي، 5 به 6 به 10 به، دا پوره باجماعت ځي چې ځینې یوازې هم نه ځي، باجماعت به ځي، ډېر شی به رواني. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابیاتو ته مؤمنانو زنانو ته وی چې تاسو کله ځئ نو د لارې په یو طرف به ځئ، نو کله به چې بیا صحابیات په لارې د ضرورت لپاره تللې نو دیوال پورې د لارې په کنارې پورې به دومره پیوست روانې وي چې د دوی اړخونه د دوی اوږې هغه به اکثر په دیوال پورې زخمی شوي، څادرې او کپړې هغه به اوښلېدلې، دومره به یې ځان په هغه دیوال پورې نږدې کړ، ځکه د هغو په زړونو کې ایمان او د پیغمبر خبره یې منله. نو دا چې روانې پوره سړک به یې ګیر کړی، پوره سړک به دو بند کړی او دا خاندي به او خبرې به کوي او روانې به پروا به هم نه چې بھائی موږ باندې څه حکم دی، آیا دا ګرځېدل دا تلل دا طریقه زموږ دپاره جایز ده که ناجایز ده؟ د الله نبی فرمایي په داسې زنانه باندې د الله د طرف نه، د الله د ملایکو د طرف نه، د فرشتو د طرف نه، د ټولو خلقو د طرف نه لعنت وریږي، دا ځان لعنتي کوي او هلته روانې صحیح فلانکي بازار کې فلانکي شی اخلم. نو په دې زنانو کې د جړه یو خاصیت شته دی، نو دا جړه چې دا د دین دپاره شي، د سان دپاره شي، خپل ګناه، د خپل مغفرت، د بچو مغفرت، د خاوندانو، د مور او پلار، د خپلوانو مغفرت دپاره، بخشش دپاره، د خپل ځان د کور د ضروریاتو دپاره د مز نه بعد یا د شپې په آخري حصه کې دا راپاسې وجاړي نو دا اوښکې او دا جړه به قیمتي شي. دویم په زنانو کې د وینا طاقت، د وینا خاصیت، د خبرې کولو خاصیت دا د نارینهو نه ډېر دی، نارینه هم خبرې کوي خو زنانه لږې ډېرې کوي، هر وخت کې به کوي، لګیا به په خبرو باندې ستړي کېږي نه، د یو ګاونډی کره ولاړه شي نو 3 غنټې به هلته په خبرو وي، خورې چای مای څه شی، نه 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 راځه کښېنه لږې خبرې وکړو، نو دا به 3 غنټې خبرې وکړي، چې راپاسې د هغه ځای نه راوځي یاره دا خو ډېرې کمې خبرې وي، نو بلې ګاونډی کره ولاړې شي نو 2-3 غنټې به هلته وي، بیا به بلې کره، نو دا سالم ورځ دا به دغه خبرې کوي. هریان الله پاک څومره دماغ ورکړی دی، څومره طاقت ورکړی دی، څنګه خبرې کولی شي دا، او څومره ډېرې خبرې کوي. که دا ډېرې خبرې دا وینا دا د دین دپاره شي،
دا د دین دعوت دپاره شي څومره ښه وي. ځکه دا صلاحیت خو شته دی، دا طاقت خو شته دی، خو دا طاقت چې د دین دپاره استعمال کړلی شي نو دنیا به هم ښایسته شي، آخرت به هم ښایسته شي. دریم په زنانو کې د برداشت صفت د نارینهو په نسبت ډیر دی. کور خپل کور پرېږدي، پردي کور ته خپل کور ووایي، بیا په هغه کې لوږه برداشت کوي، تنده برداشت کوي، څه برداشت کوي، څه خاوندان هغو تانې ورکوي، هغه تانې هغه پیغورونه برداشت کوي، څه خو لا داسې چې هغه لاس هم اوچت کړي، وهل ټکول هم وکړي، هغه هم برداشت کوي. دا پوره ژوند په برداشت کې تېره کړي. نو که چېرته دا برداشت د دین دپاره شي، خاوند ته ووایي چې ګوره موږ به لږې شپې ورځې تېرې کړو، حرام چېرته را نه وړئ، خیر دی موږ به په کور کې دننه یو، بار ته به نه وځو ځکه چې موږ ته منع ده، دا په کور کې دننه ناسته دا به موږ تېر کړو. د پیغمبر علیه صلات وسلام په ازواج مطهراتو کې زموږ په میندو کې یو مور ده، غالبا حضرت سوده رضی الله تعالی عنها، ډیر عمر یو د خپل نمبر هم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ورکړی. نو کله چې پیغمبر علیه صلات وسلام د دنیا نه رخصت شو نو د دې نه ډېر باخبات چا تپوس وکړه چې ته خو د خپلې حجرې د خپل کور نه وځې نه، نو کله بار ته لاړه شه حج به وکړې، کله لاړه شه عمره به وکړې، د مدینې نه خو مکه دومره لرې نه ده. نو هغې په جواب کې ووی زه په کور کې د قرآن یو آیت کې نولی یم، وی د قرآن آیت دی چې وقرن فی بیوتکن، وی د خپل کور په دننۍ حصه کې ناستې اوسېږئ، دا ناست خپل عادت جوړ کړئ. وی دې آیت په کور کې کېنولی یم او ما حج کړی دی د پیغمبر علیه السلام سره، په هغه حج کې مې عمره کړې ده د پیغمبر علیه السلام سره، اوس د الله نبی د دنیا نه تللی دی، نو زه دې آیت په کور کې کېنولی ما چې بار ته به نه وځې، ونه وتله تر دې پورې چې د حضرت سوده جنازه ووتله، جنازه بار ته ووتله خو دا د کور نه بار ونه وتله. د خپل ټول عمر دا په دغه حجره په دغه کور کې تیر که، ځکه قرآن مونږ ته وایي چې د اسلام میندو خویندو د اسلام بچو تاسو خپلې ځوانۍ، خپله بوډاوالی، خپل ژوند دا د قرآن پاک د آیتونو د احکاماتو مطابق تیروئ، او په هغه کې یو حکم دا دی چې وقرن فی بیوتکن، په خپل کورونو کې قرار ونیسئ، ځای ونیسئ، دا کورونو کې دننه ناسته خپل عادت جوړ کړئ. او ظاهره خبره سړی چې ناست وي نو هسې فارغ خو نشي کېناستلی، تلاوت کوئ، ذکر کوئ، استغفار کوئ، لس شل سپارې یو ختم د ورځې کوئ، یوه سپاره لس ځله شل ځله وایئ، تاسو به د لسو شلو سپارو تاسو ته ثواب میلاویږي. نو د برداشت صلاحیت دا په زنانه کې د نارینه نه ډیري، نو خپل دا برداشت دا د ایمان او د اسلام دپاره جوړ کړئ. څلورم خاصیت استقامت، په خپل خبره ودرېدل، په خپل خوی ودرېدل، په خپل عادت باندې ودرېدل، دا په نارینه کې هم دي، په زنانه کې لږ ډیر دي. دا چې په خپل ضد راشي بیا راشه که نه واړوه د خپل عادت نه، وی وها وی ټکوه څه وکړه، خو دا په خپل عادت باندې ولاړئ. بیا دا استقامت دا یو ښکلې خوبي ده او په زنانو کې د نارینهو نه ډیره ده، خو چېرته دا استقامت د ایمان دپاره شي. لکه دغه صحابیه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها خپل ځان قربان که خو د خبرې نه وانه اوښتله. داسې نور ډېر شی صحابیات، حضرت خنسه رضی الله تعالی عنها ځوانان زامن هغه یې رایوځې کړل، وی ګوره بچو تاسو باندې ما حلال پیس کول دي، تاسو د خپل پلار نه پیدا یئ او زه دا غواړم چې سبا میدان جهاد ته لاړ شئ او دا خپله ځواني د اسلام دپاره قربان کئ، خو چې راځئ ما ته ستاسو لاشونه راځي نو چې ستاسو په ملا باندې تیر نه لګېدلی، ستاسو ټول تیرونه په سینو باندې لګېدلی، زخمونه په سینو باندې، په ملا باندې نه. په ملا باندې زخم اله لګي چې سکړی کله میدان د جهاد نه تیښته کوي واپس ځي او دشمن د پسې رواني، نو بیا به که تیر دی که توره ده که ګولی ده که څه شی دی دا به په شا لګي. نو خبردار که چېرته میدان د جهاد نه وتښتېدی نو زه به خپل پی تاسو ته ونه بخم، زه به خپل حق تاسو ته ونه بخم. عجیبه زنانه ده،
خلق خپل بچو ته وینا کوي ویلک په طرف پاتې کیږي ځان ساتي چې چرته زخمیان نشي خوګ نشي ما ته چرته غم راونه رسیږي ستاسو د مرګ आवाज په ما معنی ونه شي او دا عجیبه زنانه ده وی ټول په اسلام قربان شي سبا چا تاسو کوي خنسا عجیبه وصیت ته کړی دی وی آو وی خاون می مړ دی شهید دی و یو اعزاز خو راته میلاو دی چې زه څوک د یو شهید زنانه داغه کونډه ما او یو بل اعزاز چې پرز او دویم اعزاز دا چې رور می هم شهید دی نو پرز د قیامت بزر اپاسېږم نو ماته به وي چې هغه زنانه چې خاوني شهید دی زه خنسا ور اپاسم وی بیا به ویل شي چې هغه زنانه چې رور شهید دی نو زه ور اپاسم وی بیا به ویل شي چې هغه زنانه چې پلار شهید دی نو زه ور اپاسم وی بیا به ویل شي هغه زنانه چې هغه ټول خپل اولاد په اسلام قربان کړو او داغه بچی شهیدان دي وی زه ور اپاسم چې زه هغه زنانه چې ما خپل ټول نسل په اسلام قربان کړي دي خاون می قربان کو رور می قربان کو پلار می قربان کو بچی می قربان کړل ځوانان زامن می قربان کړل و د دې لپاره چې د آخرت ګټه وکم د آخرت عزت وګټم تاسو په شانته زنانه وا او دا سنا چې د بچو سره د خاوند د پلار د دوی سره مینه نه وا خو د اسلام مینه د ټولو نه زیاته وا د ایمان مینه د ټولو نه زیاته وا نو په څومره استقامت سسه برداشت کړل او د ایمان سودا یې ونه کړله خپل ایمان یې ونه بیله نو موږ ته اسلام د دې شذونو دعوت راکړي که زمونږ جړا ده نو د اسلام د پاره شي که زمونږ وینای نو د اسلام د پاره شي که زمونږ برداشت دی د اسلام د پاره شي که زمونږ استقامت دی د اسلام د پاره شي بغداد تاتاریانو حمله وکړله او بغداد فتح ک څنګه فتح ک یو سړی به علالو سر به خودو بل سړی به علالو سر به خودو د دې سرونو مینار جوړ ک په بغداد کې په عراق کې تاتاریانو د هغه ځای د اوسیدونکو د مسلمانانو د سرونو مینارونه جوړ کړیو او د وینو ندی هغه بيدلې زنانای هغه وینځ کړلې خادمانه کړلې دغه زنانه مسلمانانه وي هغه په ځل کې یو عزم وکړ چې هر سبا برداشت کو خدا زمون نارینه چې زب شوی دي دا د دې لپاره زب شوی دي چې اسلام ختم شي من اسلام ختمېدو ته نه پریدو هر سبا برداشت کو او برداشت کړل صلیح کاله په هغه باندې هغه تکلیفونه تیر شو چې هغه د بیان قابل نه دي دا څه تکلیفونه برداشت کړل خدای غوږ ته چې کوم ماشومان رالل دا غ ماشومانو تربیته وکړه دا غ سره چې کوم نارینه دا غ نارینه تربیته وکړه نو صلیح 50 کال بعد یو ځل بیا په بغداد کې اسلام ژوندې شو یو ځل بیا په بغداد کې اسلامی حکومت ژوندې شو خلافت را ژوندې شو چا ژوندې ک هغه یو څو ځوانان وي چې هغه قید شوی وي خو عزم یې کړو چې هر سمو قربان کړل خو د ایمان قربانی نه ورکو ایمان بدل ته دوباره ژوندې کو نو په کوم ځمکه چې د مسلمان وینه بهیدلې وه هغه ځمکه بیا د خلافت په رنګ باندې رنګ شوله او څوک کومو تاتاریانو چې اسلام ختمو هغه مسلمانان شو او هغه بیا اسلام ژوندې ک فکر د زنانه او د غزوانانو نو دا خالی ژوند خو د ارچا تیریږي د حیوانات هم تیریږي د چوپای هم تیریږي من خو انسانان یو عقل والے زمونږ ژوند ولې داسې بې فایدې تیریږي زمونږ د ژوند ولې مقصد نشته دی نو د ژوند مقصد پیدا کړئ او د ژوند مقصد دا دی چې زه به خپل کور کې داسې دینداري راولم چې زما کور به د دینداري مثالي زما خاوند دی خلق به مثال پیش کوي چې دینداره کېږي د فلانې زنانه د خاوند په شانتې دینداره شه زما زوی دی خلق به مثال پیش کوي چې دینداره شه د فلان کې د زوی په شانتې دینداره شه د فلان کې د رور په شانتې دینداره شه دا یو عزم دا یو جذبه په ځان کې پیدا کو او بیا د خپل نارینه تربیت کو بیا خپل نارینه اسلام طرف ته دین طرف ته راواړو منګ نن خپل نارینه په دنیا لګولې دي چې مالا کالی جوړ کا مالا کور جوړ کا مالا پیسې راوړه مالا فلان کې شی راوړه دا خوراکونه راوړه دا لباسونه راوړه منګ خپل ټول نارینه په دې لګول دي
د موس فکر نشته، د قرآن فکر نشته، د دین فکر نشته، د حلال او د حرام فکر نشته، د جایز او د ناجایز فکر نشته دی. بس فکر دا دی چې دنیا دنیا دنیا. دا دنیا چانه په وړوکوالۍ کې پاتې شوه، چانه په ځوانۍ کې پاتې شوه، چانه په بوډاوالي کې پاتې شوه. د چا سره ډیر مال دی د هغه نه هم پاتې شوه، څوک غریب دی د هغه نه هم پاتې شوه، که د بادشاه په محل کې دی د هغه نه هم پاتې ده، او که په خواره جوپړۍ کې ده د هغه نه هم پاتې ده. د دنیا خو بې وفا ده او ختمېدونکې ده. اسلام وفادار دی، دین وفادار دی، دینداری وفاداره ده. د دې سره مینه وکئ، په دې باندې خپل هر څه قربان کئ. الله پاک به ستاسو دنیا هم ښه کړي، ستاسو د چې کوم نارینه دي د هغوی دنیا به هم ښایسته شي، او الله پاک به د ټولو آخرت هم ښایسته کړي. الله پاک دې موږ ټول له په دې باندې د عمل توفیق نصیب کړي.